안녕하세요. 고드림스쿨 황승택입니다. 오늘은 아이비리그 합격 노하우 11번째 홀리스틱 리뷰 엿보기를 시작하겠습니다. 오늘 보여드리는 내용은 2013년에 개봉된 어드미션이라는 영화의 이야기입니다. 이 영화에서는 프린스턴 입학사정관이 학생들을 어떻게 선발하고 그리고 입학사정관 전체회의에서 어떤 학생들을 합격시키고 탈락시키는지 그런 내용들이 굉장히 자세하게 드러나 있습니다. 오늘 이 영화의 리뷰를 통해서 여러분들이 아이비리그 입학사정관제에 대해서 조금 더 친근해졌으면 좋겠습니다. 영화 리뷰에 앞서 홀리스틱 리뷰에 대해서 잠깐 확인하겠습니다. 칼리지 보드에서 나온 홀리스틱 리뷰에 대한 자료에서는 개인 헬스의 역량도 뛰어나고 그런 개인의 능력을 공동체를 위하여 사용할 줄 아는 학생들이 입학사정관들이 원하는 학생이라고 밝히고 있습니다. 그렇다면 홀리스틱 리뷰에서 합격자가 갖춰야 될 3가지 기본 조건은 무엇일까요? 첫 번째, 상당한 학업 성적입니다. 두 번째, 과외 활동의 성과입니다. 세 번째, 인상적인 캐릭터, 인성을 말합니다. 하지만 아이비리그 입시에서는 이런 조건을 가진 학생들이 합격자의 10배에서 20배가 지원하기 때문에 그 중에서도 특별히 예외적으로 탁월해야 합니다. 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 상당한 학업 성취는 GPA, SAT, 스쿨 프로파일, AP 과목 수 이런 것처럼 학생의 학문적인 성과를 보여주는 항목입니다. 두 번째, 과외 활동의 성과 항목은 학생이 교실 밖의 삶이 얼마나 가치 있고 의미 있었으면서 그 과정에서 어떤 남다른 성과를 만들어냈는지를 보여주는 활동이라 할 수 있습니다. 또한 학생의 재능과 열정을 보여주는 포트폴리오와 아니면은 그 밖에 다양한 업적들이 이 부분에 해당이 됩니다. 세 번째, 인상적인 캐릭터는 커먼앱 에세이, 커리지앱 에세이를 통해서 드러날 수 있고요. 그리고 또한 학교 선생님들의 추천서나 외부 추천서를 통해서 드러나는 학생의 인성일 수도 있습니다. 자, 여기까지 내용을 염두에 두시고 지금부터 어드미션 영화의 입학사정관의 프로세스 내용을 한번 들여다보겠습니다. Hi there. You all want to know the secret formula for getting in, right? Take out your pens. Write this down. There is no secret formula. But I will tell you what not to do. No champagne, no baked goods. And when you phone, it is noted in your file, so put the reins on those eager parents of yours. We're looking for passion. Whatever it's for, doesn't matter. Passion. Mean that every Princeton undergraduate is a genius or a prodigy? Absolutely not. Although we certainly wouldn't hold it against you. Pediatric surgery best combines my love of children, of science, and my desire to give back to my community. Yes, but you didn't challenge yourself academically. B's in physics, and you didn't take AP Chem. Princeton's awesome. Since 1841, every male in my family has attended the place. Student body president and gymnastics national champion. Educated family, privileged upbringing. Unfair advantage? 2,400 on the SAT, 4.5 GPA, and my poetry, written in my mother's psych ward, will be published by Knupp, and my father is Cuban, and in a wheelchair. You're a second reader on my territory this season. Yes, I know. As are you on mine. That's the way it works. Today, we begin the process of choosing the most remarkable freshman class in Princeton history. Yulia Karasov, class rank 2 of 450, magnet school in a suburb of San Diego. Math 760, critical reading 710, writing 740, but the recs aren't special. They admire her, but they don't love her. Show of hands for acceptance. Holy shit, that's a kid that doesn't get in? Sylvia Hadlock, applying from Los Angeles, but she's originally from our beautiful state of New Jersey.
Wallace Thompson. 2,100 combined SAT, class truck volunteers for Santa Claus. Chess champion. President started an organic farm, magnetic waves on bees. Dashiell Weld Broward, 4th generation legacy. 4.0. Captain of his sailing club. He led them to victory 3 years in a row. SATs? 660, 710, 600. He's just one of those kids that doesn't test well. But oh, can he read the wind? So what you're saying is that an unusual candidate's strengths in some areas really do outweigh major, and I mean major, weakness elsewhere. Yes. Well, let's vote then. For acceptance? Backbone of the Woodwinds section was the highest praise he got. He is the kind of student you could always call upon to help with Martin Luther King Day activities. Who isn't? That's 28 denies in a row. Come on, Portia. Make us fall in love. I might have underestimated her passion upon first reading, as we all sometimes do. I think this girl's self-knowledge is impressive. She's an excellent candidate. Vote. Oh. Very good. So what's the secret to getting in? The secret. Just be yourself. If this is the right place for you, then this is where you'll end up. 자, 지금까지 영화 어둠의 시에 등장했던 입학사정관의 학생 선발 과정을 살짝 엿봤습니다. 좀 더 쉽게 이해하기 위해서 제가 일부 장면들을 정리를 해봤습니다. 처음에 프린스턴에서 진행됐던 입시 설명회에서 아마도 이제 탑 보딩 스쿨의 12학년 학생들인 것 같은데 이런 얘기를 합니다. 프린스턴 합격의 비결? 비결은 없다. 하지만 하지 말아야 할 것들은 있다라고 합니다. 첫 번째는 선물, 개인적인 선물은 금지한다. 그리고 둘째는 모든 연락이 다 기록되기 때문에 사적인 연락은 지양, 즉 하지 않는 것이 좋다. 그렇기 때문에 극성 부모님들은 자제하셔라. 그리고 나서 결론적으로 이야기를 합니다. We are looking for passion. 어떤 분야든 상관이 없으니까 학생들의 열정을 보여줘라. 파트 1에서는 지역 담당자가 학생 개개인을 리뷰하는 장면이 나옵니다. Individual Review by Territory Admission. 한국에서 내는 학생과 미국 동부에서 내는 학생, 서부에서 내는 학생은 각각 입학 담당자가 배정이 됩니다. 지역 담당자는 학생에 대한 원서를 리뷰한 후에 likely, maybe, unlikely 셋 중에 하나를 선택하게 됩니다. 그렇다면 1차 심사, 지역 담당자 개인 리뷰는 어떻게 진행될까요? 영화에는 1차 지역 담당자 개인 리뷰하는 장면이 이렇게 표현이 됩니다. 산더미 같은 원서에 거의 밤새다시피 일을 하면서 학생 한 명 한 명의 서류를 확인하는 장면이 나오죠. 학생 한 명당 알려진 바로는 3분에서 8분 정도의 시간 동안 리뷰를 한다고 하는데 최근처럼 지원자가 몰릴 경우에는 아마도 이 시간은 더 단축될 것이라고 예상하고 있습니다. 다시 보자면 홀리스틱 리뷰에서는 1단계 지역 담당자가 학생이 제출한 모든 서류들을 검토한 후에 likely, maybe, unlikely 셋 중에 하나를 결정하게 됩니다. 첫 번째 등장한 여학생은 못 쓰진 않았지만 굉장히 평범한 에세이입니다. 수학과 의사가 돼서 사람들을 위해서 봉사하는 삶을 살고 싶다. 하지만 입학사정관은 생각하죠. 그러기에는 너 공부를 너무 열심히 하지 않았는데 왜냐하면 피직스에서도 B고 그리고 AP 과목도 듣지 않았잖아. 여기서 잠깐 제가 이전에 보딩스쿨의 GPA에서 했던 내용을 보여드리겠습니다. 탑 7 보딩에 리거러스 커리큘럼을 듣는 학생 중에 12학년의 70%는 GPA가 올 A라고 했습니다. 그렇다면 피직에 B가 있고 AP 과목 듣지 않았던 학생은 탑 보딩 기준으로는 하위 30%에 해당하는 학생입니다. 만약 이 학생이 80위권의 사립고등학교의 재학생이라면
12학년 재학생의 50% 이상이 올 A인데 물리에도 B가 있고 AP도 안 들었다면 이 학생은 평균에도 미치지 못한 학생입니다. 그렇기 때문에 이 여학생은 1차 심사에서 unlikely를 받게 됩니다. 자, 두 번째 사례를 보겠습니다. 레가시만 강조한 학생. 이 학생은 약간 거만하게 얘기를 하죠. 우리 가족들, 남자들 다 이 학교를 다녔어요. 그러니까 난 레가시가 있어요. 하지만 영화에서는 간단하게만 나오지만 남다른 성과나 인성 같은 얘기는 다루지 않습니다. 그렇기 때문에 이 학생도 unlikely 대상자가 됩니다. 그리고 세 번째는 압도적인 성과, 전교 1등, 남다른 인성을 가진 누가 봐도 합격할 만한 학생입니다. 학생회장의 체조 국가 챔피언이고 그리고 SAT GPA는 만점이고 또한 어머니의 정신병원에서 시집을 만들었고 그리고 그거를 출판까지 했고 개인 시집으로 그리고 부모님은 쿠바인이면서 소수인종 우대정책 대상자 즉 어퍼머티브 액션에도 해당이 되고 아울러 아버지는 휠체어를 타고 다니는 장애인 가족이고 이런 학생은 프린스턴에 합격합니다. 다만 이런 학생이 전 세계에서 몇 명이나 될까요? 이번에는 2차 심사에 대해서 알아보겠습니다. 2차 심사는 서로 다른 지역의 입학사정관들이 교차 심사를 하는 과정입니다. 다만 2차 심사에서는 그 전체적인 내용을 보고 코멘트만 남기는 식으로 1차보다는 훨씬 더 간단하게 진행된다고 알려져 있습니다. 실제 영화에 등장하는 장면은 서로가 가지고 있는 학생의 파일을 넘기면서 교차 심사를 진행하는 과정이 나와 있습니다. 자, 이번에는 해당 학생들의 합격 여부를 결정하는 최종 심사, 즉 입학처 전체 회의 장면입니다. 1차 심사, 2차 심사를 통해서 넘어온 학생의 파일들을 가지고 입학사정관들이 전체가 모여서 해당 학생의 합격 여부를 결정하는 과정입니다. 1차 심사에서는 likely, maybe, unlikely 셋 중에 하나를 결정했다면 최종 심사에서는 accept, waitlist, deni를 결정하는 단계입니다. 지금부터 최종 심사 과정에 등장했던 학생들의 사례를 알아보겠습니다. 이 학생은 전교 2등의 SAT 점수가 좋은 학생입니다. GPA SAT로는 부족함이 없는 지원자죠. 그런데 영화에서는 이런 이야기를 합니다. 존경은 받지만 사랑은 받지 못하는 학생이다. 즉 추천서에 등장한 내용과 이 학생의 스토리를 봤을 때 남과 다른 어떤 특별함이 없는 학생이라고 이야기합니다. 이런 좋은 성적 조건을 가진 평범한 백인 여학생에 대해서 입학사정관들이 이제 합격에 동의하냐고 손을 들려고 그랬더니 제일 초보인 입학사정관만 찬성을 합니다. 나머지 분들은 찬성하지 않죠. 그 결과는 디나이입니다. 다섯 번째 학생은 목관악기의 두각을 나타내고 마틴 루터킹 데이 활동을 적극적으로 한 학생입니다. 평범한 음악 활동이 가장 큰 성과였고 그리고 단체 봉사활동을 열심히 한 학생이라고 합니다. 하지만 이 학생에 대해서 주인공은 이렇게 얘기해요. 누군들 안 그러겠어요. 다시 말해서 남다른 차이가 없는 학생이라는 얘기죠. 그리고 결국 이 학생도 디나이가 됩니다. 실제 영화가 개봉되고 얼마 후인 클래스 오브 2007 2007년 졸업 예정자의 프린스턴 지원과 합격률은 10%입니다. 10명 중에 1명이 합격을 하죠. 하지만 최근의 데이터를 보면은 클래스 오브 2005에서는 프린스턴의 합격률은 4%로 내려갔습니다. 매년 아이비리그 입학 경쟁은 치열해지고 해가 거듭할수록 합격률은 점점 낮아집니다. 자, 여섯 번째 사례입니다. 레가시도 있고 남다른 성과도 있고 GPA도 좋다. 하지만 SAT는 낮은 학생. 이 학생은 4대째 프린스턴 동문 가족입니다. 흔히 말하는 레가시 중에서 굉장히 강력한 레가시에 해당이 되겠죠. 둘째, GPA는 4.0입니다. 아마 이제 보딩 스쿨 다닌다면은 GPA 4.0 학생은 그러니까 1등부터 이제 중간 성적 사이 어딘가가 되겠죠. 세 번째, 유튜브의 주장이면서 3년 연속 우승을 했습니다. 리더십과 성과를 보여준 항목입니다. 하지만 SAT 점수는 낮습니다. SAT 1970, 2003년 기준으로 1970은 지금 현재 뉴 SAT 기준으로는 1390점입니다.
여러분들 생각에 1390점인 학생이 프린스턴에 지원하고 합격한다면 굉장히 확률이 낮은 거라고 생각하시겠죠. 이 학생에 대해서 얘기를 할 때 학생의 편을 드는 듯한 장면이 좀 나옵니다. 다시 한번 1차 지역 담당자가 이 학생이 이뤄냈던 성과를 강조하죠. 그때 주인공이 이제 거듭니다. 그렇다면 남다른 성과 업적이 있다면은 다른 조건이, 즉 성적이 조금 낮아도 합격 고려 대상일까요? 라고 묻습니다. 그랬더니 당연하죠라고 대답을 합니다. 자, 이 학생은 어떻게 됐을까요? 네, 영화 전개상 합격을 하게 됩니다. 자, 그 다음에 조금 애매한 경우입니다. 알래스카 출신의 장애를 극복하고 봉사활동도 했다. 하지만 뭔가 애매한 학생. 알래스카 출신의 남학생은 아버지의 농장에서 일을 했습니다. 그리고 난이도가 높은 AP를 5과목을 들었습니다. 또한 그 썰매개의 쉼터를 만들어서 운영을 했습니다. 약간 봉사활동에 해당이 되겠죠. 그리고 주의력 결핍이라는 장애를 극복하고 학생회장까지 가면서 리더십이라는 걸 보여줬습니다. 하지만 재밌는 거는 이 장면 뒤에 있는 학생의 그 옷은 좀 뭐랄까 강력한 매력적인 지원자로 보이진 않아요. 이건 영화적 재미입니다. 하지만 이제 이 학생의 유리한 조건을 얘기하죠. 퍼스트 제너레이션 컬리지 스튜던트, 즉 가족 중에 처음으로 대학을 가는 학생이다. 그리고 남들과 다른 학생이다. 이제 편을 들어주는 겁니다. 그리고 나서 이 학생은 프린스턴에 합격을 합니다. 이때 이 학생의 옷은 프린스턴 후디로 바뀌어 있습니다. 저는 이 장면 보면서 다분히 영화적인 상상이구나 라고 생각을 했습니다. 그럼 지금까지 진행됐던 내용을 한번 정리해 보겠습니다. 첫째, 1단계 지역 담당자 심사. 둘째, 2단계 지역 담당자의 교차 심사. 세 번째, 입학처 최종 심사. 1단계에서는 likely, maybe, unlikely를 결정하고요. 2단계에서는 코멘트가 추가가 됩니다. 3단계에서는 accept, differ, deny. 보통 early 모집에서는 differ를 하고 레귤러 모집에서는 이 differ가 웨인 리스트에 해당이 됩니다. 누가 가장 중요할까요? 네, 맞습니다. 왜 1단계가 제일 중요할까요? 학생의 지원 전체 서류를 가장 꼼꼼하게 리뷰하는 사람은 1단계 지역 담당자의 개인 리뷰 과정입니다. 그렇기 때문에 GDS 학생들에게는 1단계 지역 담당자가 likely를 선택할 수밖에 없도록 남다른 성과와 인성 그런 것들을 통해서 차별화를 이루라고 조언을 합니다. 다시 한번 보겠습니다. 1단계에서 likely, maybe, unlikely. 여러분도 1단계 지역 담당자가 likely를 선택하도록 준비하세요. 홀리스틱 리뷰의 3가지 조건은 상당한 학업 성적, 과활동의 성과, 그리고 인상적인 캐릭터였고 이런 것들이 확실히 남들과는 달라야 됩니다. 그리고 그 남들과 달라지기 위해서는 학업 성취, 과활동의 성과, 인상적인 캐릭터 이 중에 무엇이 되더라도 남들과 확실히 다른 본인만의 열정을 보여줄 결과가 있는 것이 좋습니다. 지금까지 보여드린 어드미션 리뷰를 통해서 여러분들이 아이비리그의 입학사정관들이 어떻게 일하고 홀리스틱 리뷰가 어떻게 진행되는지를 좀 더 잘 이해하기를 바랍니다. 따끈한 합격 편지를 보여드리겠습니다. 와슈와 NITC의 합격생들이 보내준 건데요. 먼저 이제 와슈의 편입학 소식 보면은 쌤 와슈 클리어 우우. 처음에 저는 이걸 보고 떨어진 줄 알았습니다. 하지만 그 새벽 4시 24분에 온 이 편지는 와슈에 합격했다는 학생의 이제 카톡이었습니다. 2022년 4월 29일 대학에서 합격자 발표한 4분 후에 받은 메시지입니다. 두 번째, 또 다른 와슈 합격생입니다. 이 학생은 처음부터 헷갈리지 않게끔 그냥 합격 편지를 캡처해서 저한테 보내줬어요. 그리고 이제 뒤에 PDF 문서까지 보여줬는데 시간은 새벽 4시 26분 같은 날 와슈 합격자 발표 6분 후의 일입니다. 또 다른 남학생입니다.
NIU 신입학 합격 편지를 보내줬는데 자세히 보시면 쌤 대박이라고 해서 굉장히 좋아하는 내용이 있습니다. 새벽 5시 1분 서울 시간으로, 그리고 이제 3월 21일 날 받은 건데 NIU 합격 발표 직후 1분 만에 저한테 보내준 거예요. 재밌는 거 하나 보여드리겠습니다. 저한테는 새벽 4시 24분에 보냈어요. 근데 아침이 되도록 부모님들한테 말씀을 안 드린 거예요. 그래서 오전 8시 10분에 제가 부모님한테 알려드렸습니다. 그랬더니 굉장히 좋아하셨습니다. 제가 물어봤어요. 야, 너네들은 왜 합격 소식을 선생님한테 먼저 연락했어? 궁금하잖아요. 뭐 이게 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 돌아온 대답은 아주 재밌었습니다. 그 시간에 부모님은 주무세요. 그래서 야, 나는 안 잤을 것 같아 했더니 그러긴 한데 선생님은 연락을 다 받고 답장을 주시잖아요. 사실 저와 함께 했던 학생들은, GDS에서 함께 했던 학생들은 결코 쉽지 않은 도전들을 했어요. 뭐 와슈나 NIU나 다. 그리고 그 과정에서 자기가 했던 노력, 자기가 만들어낸 성과나 업적은 선생님들이 굉장히 잘 이해하고 있습니다. 그렇기 때문에 그 아이들이 얼마나 좋아하는지, 그리고 저희들이 얼마나 좋아할지를 이렇게 잠자다 새벽에 메시지를 받아도 굉장히 즐거운 마음으로 확인을 합니다. GDS의 비즈니스 아워, 즉 저희의 근무 시간은 평상시에는 서울 시간 기준으로 오전 8시부터 밤 10시까지입니다. 그러니까 미국에서 이제 유학 가고 있거나 특히 이제 편입하는 학생들은 대부분 다 미국에서 학교를 다니고 있기 때문에 이제 서울 시간과 미국 시간을 같이 고려해서 이때 보통 연락을 주고 받습니다. 보통은 얼리 원서 마무리 기간인 10월부터 NIU 편입학이 마감되는 4월 1일까지 이 기간에는 24시간의 시간 제약 없이 학생들과 커뮤니케이션 하면서 문제가 생길 때마다 해결하고 더 좋은 방법을 찾곤 합니다. 이제 이런 방식에 익숙해져 있기 때문에 아이들은 모든 소식들을 선생님한테 실시간으로 보내고 공유하고 있습니다. 그리고 합격 소식을 학생 본인 다음으로 받는다는 부분이 저한테는 굉장히 행복한 일이기도 합니다. 여러분은 새벽 5시 1분에 메시지가 온다면 어떤 기분이실까요? 저는 이 시기에 새벽에 오는 메시지를 정말 좋아합니다. 왜냐하면 새벽에 저한테 오는 메시지들은 100% 합격 편지이기 때문입니다. 새벽에 학생이 보내준 합격 편지를 확인하는 순간 잠은 사라져버리고 그날 하루 저는 하늘을 날아가는 기분을 느낍니다. 더 자세한 아이비리그 합격 노하우와 더 많은 합격생들의 실제 사례들은 GDS 특강에서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다.